آپ نے برباد خود کیا ہے، آپ کسی کے اوپر نہیں کہہ سکتے. آپ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آپ مسلمان ہیں، ذرا تنہائی میں میری بات، میری تقریر کے بعد تنہائی میں سوچو. میری بہنیں آپ، میری بچیاں ہیں آپ، میں جذبے سے کہہ رہا ہوں. میں ایک انجان آدمی کے کہنے سے آپ کی، مجھے نہیں پتا یہ میری بہن کے گھر پر پروگرام ہے، میں تو ایک بچے شاہ محمد کی دعوت پر آیا ہوں. اس نے فون کیا، محبت میں جذبے میں آ گیا. میں اپنا دل کا کلیجہ نکال کر رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ غور کریے، کل قیامت کے دن قبر میں کیا جواب دو گی؟ اللہ کے نبی کو کیا جواب دو گی؟ فاطمہ الزہرا کو کیا جواب دو گی؟ سمیہ اور خدیجہ کو کیا جواب دو گی؟ رقیہ کو، زینب کو کیا جواب دو گی جب وہ کھڑی ہوگی کہ میرے بابا کی تو ہستی فنا ہو گئی، صحابہ کے تو بچے یتیم ہو گئے، وہ تو سارے سہاگ اجاڑ کے اللہ کے پاس آ گئے، اور تم نے کیا کیا ہے؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری بہنوں، شادیوں میں پردے کو لازم پکڑ لو. اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری گود میں نیک اولاد پنپے، تمہارے پیٹ میں نیک اولاد قرار پائے، تم چاہتی ہو تمہارے گھر میں سکون آ جائے، تمہارے شوہر کی کمائی میں برکت آ جائے، غیب سے تمہاری مدد آ جائے، تو سب سے پہلا زینہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ کر لو. آپ اپنے آپ کی اپنی عصمتوں کو بچا لو. اور سب سے زیادہ بربادی عصمتوں کی شادیوں میں ہوتی ہے. آپ دیکھ لو، آپ اچھی اچھی عورتیں دیکھی ہیں میں نے، کسی کے سر پر گول دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، خدا کی قسم گلے کھلے ہوتے ہیں، بال کھلے ہوتے ہیں. آپ فتویٰ منگوا لیجئے، یہ عورت جس کا گلا کھلا ہوا ہے، جس کے بال کھلے ہوئے ہیں، جس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، جس نے میک اپ کیا ہوا ہے اور وہ دندناتی گھوم رہی ہے، یہ عورت فتویٰ منگوا لو جہنمی ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت پر تلی ہوئی ہے. اگر چاہتی ہو کہ میں ولی بن جاؤں، میں اللہ کی دوست بن جاؤں، اللہ میرے ہاتھ اٹھاتے میری دعا کو قبول کرے، میرے شوہر کی کمائیوں میں برکت آ جائے، تو سب سے پہلا کام آپ کو شادیوں میں یہ تو بند کرنا پڑے گا. اور اگر جاؤ گی تو پہلے پوچھ لو کہ شادیوں میں عورتوں کا نظام علیحدہ ہے یا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ جانے کے بعد سبھی بے پردہ ہوتی ہیں، کبھی کبھی مجھے بھی جانا پڑتا ہے. اللہ کے فضل سے میری بیٹیاں ہیں، میری بیوی ہے. کسی شادی میں ضد کرنے کے باوجود عورتوں میں بھی اپنا برقع نہیں اتارتی ہو. کیا ان کو، کیا ان کی کتنی کمی آ گئی ان کی عزتوں میں؟ بتاؤ. میری بیٹیاں ہیں، میری بیوی ہے، میرے سامنے میرے گھر کی عورتیں، کسی کی مجال نہیں ہے شادی میں جا کے برقع اتار دے. خود کے شوق سے میں جا کے کبھی نہیں کہتا ہوں ان کو. اور اللہ کے فضل سے ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو پوری زندگی میں کسی میرج ہوم میں گئے ہی نہیں، آج بغیر کہے ان کی بیٹیاں ولیوں کی طرح زندگی گزارتی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں بچیاں. اب ہم کہہ رہے جی بچی ہماری بیکار ہو گئی، ہمارے بیٹے بیکار ہو گئے. ارے بھائی ہم نے تو خود کیے. آج دہرادون میں، سہارنپور میں، دہرادون سے زیادہ ماحول عورتوں کا سہارنپور میں خراب ہے. آپ بھلائی آپ کو یہ بات بری لگے، میرے پاس سروے ہیں، یہاں 10 منٹ میں زنا کرنے کے لیے عورت دستیاب ہوتی ہے سہارنپور میں. 10 منٹ سے 11 بھی نہیں لگتے. اور ان میں 70% سے 80% عورتیں مسلمان ہیں، لڑکیاں مسلمان ہیں. اللہ کا واسطہ میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا. میری بہنوں، ہمیں سب کو مرنا ہے، قبر میں سونا ہے، ہم ذمہ دار ہیں. ہم اس ماحول کو بدل سکتی ہے. جتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں عہد کر لیں کہ یا تو شادی میں جائیں گے نہیں. لعنت ہو ایسی شادی پر جو کل ہمارا منہ کالا کر دے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. قرآن نے کہا ہے کالے ہو جائیں گے چہرے، کوئی مددگار نہیں ملے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، نہ میکے والے نہ سسرال والے، کوئی قریب نہیں آئے گا، بھاگ جائیں گے. آپ کو خود اللہ کے یہاں کھڑا ہونا، اکیلے کھڑا ہونا، اپنا حساب دینا ہے. توبہ کا دروازہ کھولا ہے. آپ اپنے گھر میں سکون پیدا کریے، اپنے بچوں کو ولی بنائیے، اپنی بیٹیوں کو ولی بنائیے. ورنہ اللہ کی قسم دہرادون سٹی کے اندر میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کی بیویوں نے توجہ، خود امیر صاحب ہیں، خود چلے کاٹتے ہیں، مگر گھر میں تعلیم اور گھر میں پردہ نہ ہونے کی بنیاد پر بچی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی. اور جب پکڑ کے لائی گئی تو کہہ رہی ہے میں تو جانتی نہیں کون ہے یہ آدمی، مجھے نہیں پتا کون ہے، میں اس کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتی.
मां रो रही है, तड़प रही है, फड़कती फड़कती बेहोश हो गई मेरी आंखों के सामने। हम उसके दर्द को देख करके रोने लगे, मगर बच्ची की आंख नमी आने को तैयार नहीं, बच्ची रोने को तैयार नहीं है। और लड़का किसका है? भंगी का, और भंगी भी ओरिजिनल सुअर पालते हैं। हमने अपने वकील को कहा किसी तरह बच्ची ना समझ है, 2-4 दिन का मौका दिलवाइए जज साहब से कह के। हमने कहा, जज साहब को कहा, साहब अभी बच्ची डिप्रेशन में है, हालात अच्छे नहीं है, थोड़ा मौका दीजिए, समझ जाएगी, होश आएगा। जज साहब ने कहा चलिए नारी निकेतन भेजता हूँ, 8 दिन के बाद तारीख लगाता हूँ। 8 दिन के बाद इस लड़की को फिर पूछते हैं। 8 दिन के बाद नारी निकेतन से फिर आई। जज ने फिर पूछा कहाँ जाना चाहती हूँ? कि मैं तो भंगियों में जाना चाहती हूँ। पता है, आला किस्म के घर की लड़की, अल्लाह की कसम, कारोबार फिट है, लोग मर्द सारे नमाजी हैं, मगर माँ ने चूंकि कलेजे में मोहब्बत नहीं डाली, माँ ने अल्लाह और उसके रसूल के बारे में नहीं बताया, माँ ने कुफ्र का और ईमान का पर्दा नहीं समझाया कि थर थर कांप। मैंने खुद सुना, मैं उस केस में सामने खड़ा था कचहरी में। जज ने कहा कि तुम्हारे पास तो घर नहीं, किराए पे रहती है, और किराए पे भी सुअर पाल रखे हैं। कह रही वहाँ सुअर के, जहाँ सुअर पालते बराबर में झोंपड़ी, उसी में रह लूंगी। और चली गई। अब कलेजे पर हाथ रख के देखिए, वो किसी और की बेटी नहीं थी, वो ईमान वाली मुसलमान बेटी थी। अल्लाह का वास्ता, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, आज अपनी असमत बचा लो। अरे तुम तो शहजादी हो, तुम्हारे सीने में ईमान है, अल्लाह के रसूल की लाडली हो, तुम्हारी वजह से हमारा आंगन सुनहरा है, हमारी इज्जत और आबरू में तुम्हारे हाथों में, और तुम जो है बेपर्दा हो गई, तुम फोन पर लग गई। आज जिन लड़कियों पर फोन है, बुरा मत मानिएगा, जिन घरों में जवान बच्चियों पर फोन दिया गया हाथ में, ये दज्जाल है। मैं अल्लाह की कसम खा के कह लूं तो हारिस नहीं होगा, मैं देहरादून के सर्वे के मुताबिक बता रहा हूं, ऐसी लड़कियां 100 लड़कियों पे अगर फोन है तो 70 लड़कियों के गैर लड़कों से ताल्लुकात हैं, बातें करती हैं। मेरे पास सर्वे है, तड़प जाइए आप, सजदों में गिर जाइए, मनाइए इन बच्चियों को कि आप पे अगर अव्वल तो मोबाइल हमारी बच्ची पे होना नहीं चाहिए, और अगर है तो सिर्फ चेक करते रहो, उसमें हमारा सादा मोबाइल दो, और अगर बड़ा भी है तो उसमें नंबर सिर्फ बाप का, भाई का, अपना ही होना चाहिए। कह रहे हो दोस्तों के नंबर का क्या मतलब? आपको पता नहीं है किस कदर लुटेरे फिर रहे हैं, लड़कियों की शक्ल में लड़कियां लुटेरी हैं। वो लड़कियां दोस्ती करती हैं आपसे, आप कहती हैं किसका फोन है? ज़ेबा का फोन है। किसका फोन है? अच्छा मंतशा का फोन है। किसका फोन है? कि वो मेरी एक सहेली हिंदूस का फोन है। लेकिन मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ यही बर्बादी है। तेरी अपनी बच्ची पर तो कंट्रोल है, ज़ेबा पर तो कंट्रोल नहीं है, मंतशा पर तो कंट्रोल नहीं है, उसको वो किस लड़के से आपकी बात करवा दे कुछ भरोसा नहीं है। और शैतान शैतान है। इसलिए बहनों, अल्लाह का वास्ता दूसरा मेरा ये है कि आप अपने बच्चों पर, खास तौर पर लड़कियों पर ध्यान दें, उनकी तरबियत करें। घर में काम समझ के किताब लेके बैठे, कयामत का खटका, जन्नत और जहन्नम, वाक़ियात सुनाए सहाबिया के, ताकि हमारी बच्चियां जो है अल्लाह के खौफ में आए, अल्लाह की मोहब्बत में आए, अल्लाह का डर पैदा हो कि अल्लाह नाराज ना हो जाए, अल्लाह से इश्क पैदा हो। खुदा की कसम इस हाल में ससुराल जाए कि असमत की पाकदामनी के साथ उनका जेवर हो पाकदामनी, और वो जब जाए जो हाथ उठाए शोहर के घर को भर दें, ससुराल को मालामाल कर दें, ऐसी बन के जाए। मैके वाले कहें कि हमारे घर से तो गुलशन चला गया, हमारे घर से तो फूल चला गया। ऐसी बेटियों को बनाओ, और इसके बनाने में कोई जिन्नात नहीं आएंगे, इसके बनाने में फरिश्ते जमीन पर नहीं उतरेंगे, इसके बनाने में माओ का किरदार है, बड़ी बहनों का किरदार है, दादी का किरदार है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, वरना हाल यही होगा, इससे ज्यादा खराब होने वाला। एक इंस्पेक्टर मुझसे कह रहा था कि मुफ्ती साहब, एक सिटी सिर्फ अलीगढ़ के अंदर पर डे 40 लड़कियां ईमान छोड़ के जा रही है, मुर्तद हो रही है पर डे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? कह रहे मुफ्ती साहब, हम पुलिस में, हमें पता है हर थाने में 1-2 केस रोज मुसलमान लड़की हिंदू लड़का लेके आती है। कह रहे 40 थाने हैं अलीगढ़ में, 40। कह रहे हर थाने में अगर एक केस भी मान लो रोजाना का इसी तरह का, तो 40 लड़कियां चली गई। मैंने माना चलो 20 भी मान लो आप, पर डे 20, तो एक महीने में कितनी हो गई? एक महीने में कितनी हो गई? 20 लड़कियां रोज जा रही हैं, 5 दिन में 100, 10 दिन में 200। अंदाजा लगाइए आप,
600 लड़कियां हर महीने चली गई, साल में कितनी चली जाएगी और बाकी शहरों का कितना होगा। मेरी बहनों, तुम दीन में हमारी शरीक हो। जितनी जिम्मेदारी मुफ्ती रईस की बनती है, इतनी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। कल कबर में अगर मुझे सुना तो आपको भी सुना है, कल अगर मुझसे सवाल होगा तो आपसे भी सवाल होगा, आपसे भी पूछा जाएगा कि दीन की बेटियां लुटी जा रही थी, मुर्तद हुई जा रही थी, तुमने इसमें क्या किरदार अदा किया। मैं शाह मोहम्मद को मुबारकबाद देता हूँ, ऐसे प्रोग्राम हर गली में हो, हर मोहल्ले में हो। अपनी बहनों को समझाएंगे, अपनी बच्चियों को समझाएंगे, अपनी माओं के हाथ जोड़ेंगे और उम्मीद है कि बहनें मानेंगी, माहौल बदलेंगी। वादा करो कि इंशाल्लाह माहौल बदलेंगे। एक दूसरा बड़ा गुनाह, मोबाइल के बाद दूसरा बड़ा गुनाह, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में एक छोटे लोन का सिलसिला शुरू हुआ है। औरतें, जब अल्लाह और उसके रसूल ने मर्द के ऊपर जिम्मेदारी डाली है कि इसका तमाम खाना पीना कपड़े लत्ते शौहर की जिम्मेदारी है, तो तू क्या करेगी लोन लेकर के, क्या करेगी। कमेटी डाल रही है औरतें, और कमेटी को फिर नफा होता है, कोई भी उसको घाटे में छुटा लेता है और वो नफा सब पे बढ़ जाता है। सो दैट इज द हराम, बिल्कुल हराम, सूअर खाने के बराबर। ये जो काम कर रही हो, अपना आधार कार्ड दिया और 50,000 ले लिए, अपना आधार कार्ड दिया, शोहर का एड्रेस, बिजली का बिल दिया, 25,000 ले लिए, और फिर हर हफ्ते 500 रुपए दे रही हो या हर हफ्ते 200 रुपए दे रही हो, ये सूअर खाने के बराबर है। सूअर खाना इससे आसान काम है। मैं इसके ऊपर फतवा भी दे रहा हूं आपको, कसम खा के बता रहा हूं कि ये जो आप काम कर रही हो मोहल्ले मोहल्ले, और इसलिए इकट्ठे 20,000 आ जाते हैं जी, बच्ची की चीज बनवा लूंगी, अभी इकट्ठे 50,000 आ जाएंगे, बच्ची का कोई टूम बनवा लूंगी। इन टूमों का क्या करोगी, तो बच्ची और बच्ची दोनों को जहन्नम में लेकर चली जाएगी। क्या करोगी, क्या अल्लाह पर भरोसा नहीं है। जब बच्ची का टाइम आएगा तेरे शोहर पर दौलत पर आएगी, जब बच्ची का टाइम आएगा अल्लाह इंतजाम करेगा। अल्लाह ने फरमाया मैं ताकतवर हूं। क्या तुझे अल्लाह पर भरोसा नहीं रहा मेरी बेटी? क्या तू 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से रो के नहीं कहेगी अल्लाह बच्ची जवान हो गई, इसका इंतजाम फरमा। सारी दुनिया का करता है अल्लाह मियां, हिंदुओं का करता है, मुसलमानों का करता है, तेरा नहीं करेगा नमाज पढ़ने वाली का इंतजाम? तो ये कम अकीदे की बात है। सूअर खाना, पेशाब पीना उससे ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना आप 50,000 रुपए लेके और हर हफ्ते ये जो पैसे दे रही हो, ये उससे ज्यादा खतरनाक है। तो उम्मीद है कि इस खतरनाक अंजाम से बाहर निकलने के लिए, इसके नतीजे में बता नहीं सकता, देहरादून में कई लड़कियों की इज्जत ही लूट गई, कई लड़कियां घरों से हिंदुओं के साथ भाग गई, क्योंकि ऑफिस खुले हुए हैं। अब 50,000 औरत का कोई बिजनेस तो है नहीं, हर दिन देगी, वो नहीं दी गई कि फिर अगले हफ्ते नहीं दी गई, अब उसका राब्ता होने लगा। अब वो फोन पर ऑफिसों पर बुलाते हैं, ऑफिसों पर बगैर बताए घरों के जाती है बुर्का लेके, और वहां जाके बेबुर्का हो जाती है। अल्लाह की कसम, अगर मेरी बहनों मुझे हया आती है कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मगर मैं तुम्हारे सामने हाथ ना जोड़ूं, तुम्हें ना खोल के बताओ तो किसको बताओ, तुम मेरी बहनें हो। अल्लाह की कसम बेअस्मत कर दिया उनकी इज्जत ही लूट ली, सिर्फ इसलिए कि अगर पैसे नहीं दिए जा रहे तो इज्जत दो। और कई लड़कियां तो घर छोड़ के चली गई, अच्छे घरों की लड़कियां, उनसे ताल्लुकात बन गए, और जब ताल्लुकात बन गए तो उनसे मोहब्बत हो गई, जब उनसे फर्जी मोहब्बत हो गई वो उनके साथ ही चली गई, घर के धक्के खाते फिर रहे। सहसपुर में अभी भी 2-3 लड़कियां गायब हैं, सिर्फ लोन लेने वाली। तो इसके जाहिरी नुकसानात भी हैं और इसके उखरवी नुकसानात और शरी नुकसानात हैं जो मैंने बताए। अगर यहाँ मोहल्ले में इस तरह की औरतें कुछ भी करती हो, एकदम बंद कर दो, एकदम। जो चीज अल्लाह उसके रसूल ने हराम और सूअर खाने से ज्यादा खतरनाक बता दी, अब उसके करीब न जाना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको एकदम दफा कर दें। तो दूसरी बात ये थी, औरतों में जहां तक भी किसी के ताल्लुकात में कमेटी का सिस्टम, और ये दोनों के दोनों सूद हैं और सूद हराम है, और सूद का गुना मैं माइक पर इस वक्त नहीं बता सकता, इतना खतरनाक गुना है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, जो औरत सूद लेती है, जो औरत सूद देती है, जो औरत कमेटी के जरिए या लोन के जरिए सूद के कारोबार में मुलव्वस है, अल्लाह ने फरमाया फकद आज़नतुहु बिल हरब, उसकी अल्लाह से ऐलान जंग है। क्या कोई अल्लाह से ऐलान जंग जीत सकता है? मेरी बहनों, अगर तुमने मेरी बात, ये 2 बातें मान ली आज की, मोबाइल और बच्चियों की तरबियत पर पूरा का पूरा इंतजाम, अपनी बच्चियों को तालीम के लिए लेकर बैठना, इसे काम समझो। अगर कोई नहीं है तो मस्जिद में गुजारिश भेज दो कि हमारे यहाँ कोई तालीम वाला भेजो, हिंदी में पढ़वा लो,
اور نہیں کچھ ہوتا تو موبائل میں زور سے ایک ساتھ بیٹھو 10 منٹ کے لیے اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی فکر آخرت کی کوئی آڈیو ویڈیو سن لو. آج بہت دور نکل گئے ہم میری بہنوں, بہت دور نکل گئے, بڑا نقصان ہو گیا ہمارا. تو اس لیے 3 باتیں میں نے بتائی. شادیوں میں بے پردگی بند کرنا, بالکل یہ تو شادیوں میں جاؤ گی نہیں, اور جاؤ گی تو مکمل پردے کے ساتھ جاؤ گی جیسے گھر میں رہتی ہو. ایک بات اور بتاتا چلوں, آپ یہ جو سوچتی ہو محلے سے جو عام پھرنے والی عورتیں چاہے مسلمان ہو یا ہندو, آپ کو پتا ہے ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے. وہ مردوں کے حکم میں ہے. جو عورتیں محلے میں آپ کے گھومتے, آپ سوچتی ہو جی یہ تو آتی رہتی ہے تو برتن مانجتی, برتن مانجنے والیوں سے بھی شرعی پردہ ہے. جو ہندو عورتیں آپ کے گھروں میں آتی ہیں وہ عورتیں ہیں مگر مردوں کی طرح پردہ ہے اسے آپ کا. اگر آپ کرتی اس کا مطلب آپ مردوں سے بھی پردہ نہیں کرتی. اس لیے ان عورتوں سے بچو اور اپنے شوہر کے لیے کرو, منع نہیں کرتا اسلام. آپ اپنے آپ کو صفائی کریے, ستھرائی کریے, میک اپ بھی کر لیجئے, مگر اپنے ہسبینڈ کے لیے, اپنے شوہر کے لیے. جو عورت ہسبینڈ کو سے پوچھے بغیر یا بغیر ہسبینڈ کے لیے, شادی میں کون سا ہسبینڈ تمہیں دیکھے گا ہسبینڈ بیٹھ کے شادی میں؟ ارے وہ بیچارہ اپنے دوستوں میں لگا ہوا کھانا کھلوا رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, تم کس کے لیے میک اپ کر رہی ہو؟ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اس کا مطلب یہ کہ تم عورتوں سے تعریف بٹورنا چاہتی ہو. اللہ کی نظروں میں تم ظالم ہو, قاتل ہو, ملعون ہو, اور تم عورتوں سے بات ہے بڑی اچھی لگ رہی ہو, بڑی اچھا لگ رہا سوٹ تمہارے پہ. لعنت ہو ایسے سوٹ پر جو کل قیامت کے دن لکھا جائے, جو ملعون لکھا جائے, وہ جہنمی عورت ہے. تو اس لیے ان فرضی تعریفوں کے چکر میں آ کر کے اپنے رب کو ناراض نہ کریے, اپنے نبی سے بغاوت نہ کریے. میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ شادیوں میں جانا بند کریے, عید کریے, اور اگر کسی شادی میں آپ کو جانا بھی پڑے تو آپ مکمل پردے کے ساتھ جائیے, پردے کے ساتھ آئیے, کونے میں بیٹھ کے حیا کے ساتھ کھانا کھائیے, آ جائیے. اور آپ صرف 40 دن یہ میرا کہنے سے کام کر کے دیکھ لیجئے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خدا کی قسم تمہارے گھروں میں نور نہ آیا تو میرا کولر پکڑوا لینا, مجھے بلا لینا. آپ کے گھروں میں نور آئے گا, آپ کے گھر میں اطمینان آئے گا, آپ کا دل بتائے گا کہ ہاں میں اللہ کے قریب جا رہی ہوں, مجھے سکون مل رہا ہے. غربت میں بھی سکون مل رہا ہے, افلاس میں بھی سکون مل رہا ہے. دوسری بات موبائل, یہ دجال ہے. موبائل پر باتیں اپنے بچوں پر کنٹرول کریے. باپ کو چاہیے وہ لڑکوں پر کنٹرول کرے, ماں کو چاہیے بیٹیوں پر کنٹرول کرے. اللہ کا واسطہ. برہمن والا قریشیوں میں سے, اب چونکہ میرے تعلقات زیادہ ہیں برادری میں ہماری, تو مجھے محبت بھی بہت لوگ کرتے ہیں, تو مجھے 2 مرد بھی آئے, تڑپنے لگے. اب چونکہ ہم وہاں پولیٹیکل لوگوں سے بھی اپنے تعلقات رکھتے ہیں تو ہمارا صاحب رسوخ رہتا ہے وہاں. وہ کہہ رہا تو بتا, وہ کہہ رہا تو بتا. بھائی کیا ہوا کہ مفتی صاحب ایک بچی چلی گئی, اچھا گھرانہ, ٹھیکیدار, مالدار, مگر نمازی, مگر گھر میں ماں کا کنٹرول نہ ہونا بے برکتی کا سامان بن گیا, عزت لٹنے کا سامان بن گیا. چلی گئی. مفتی صاحب, پولیس والے کچھ نہیں کر رہے. میں نے انسپیکٹر کو تھوڑا ہڑکایا, دھمکایا, اسے برآمد کریا. اس سے پہلے کیا ہوا کہ وہ بچی کو وہی لے آئے لوگ, 4-5 لڑکے گئے. پتہ چلا میرٹھ میں کسی چمار کے ہریجن کے پاس ہے, اور چٹائی پر لیٹتی ہے. وہاں چٹائی پر, اسٹوپ پر اور چولہے پر روٹی بناتی ہے. شہزادی, خوبصورت, ایمان والی. بھڑک گیا میرا چہرہ. اسے کسی طرح دھوکے سے دہرادون کے لڑکے اٹھا لائے. اب وہ آتے ہی نہ ماں سے بات کر رہی, نہ کچھ نماز, نہ روزہ, نہ ایمان, کچھ محبت ہی نہیں, ہوش ہی نہیں آیا. 10 دن کے بعد بخار چڑھ گیا, دونوں ہاسپٹل لے گئے. جیسے باہر نکلی اس نے چہرے پر وہ باہر چوراہے پر پولیس دیکھی, ایک دم شور مچا دیا, مجھے بچاؤ. کیا ہوا؟ پولیس آئی دوڑ کے. اب میرے شوہر سے چھین کے لائے مجھے. میرا شوہر میرٹھ میں ہے. پولیس نے پھٹاک سے اس کو کیپچر کیا. ان کو یہ بھاگ گئے سب چھوڑ کے, اور پولیس سیدھا لے کے اس کو میرٹھ پہنچی. وہی جماعت کے کو دے کے آ گئے, اور ان کے خلاف سب کے مقدمے لکھے گئے اپہرن کے, جتنے لانے والے لوگ تھے, ماں باپ سمیت. بڑی مشکل سے میں انہوں نے کٹوایا. آج بھی وہ لڑکی سور کھانے والوں کے بچے پیدا کر رہی ہے. میری بہنوں ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے, میری بچیوں ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے, ان بچیوں کو مناؤ, ان بچیوں کو دیندار بناؤ, ان سے موبائل لے لو اور ان کو پردہ کرواؤ. یہ زیور ہے, یہ ہمارا مستقبل ہے, یہ ہماری نسل کی مائیں ہیں. آپ نہیں کرو گے تو کون کرے گا, آپ نہیں کرو گے تو کون کرے گا.
घरों में नमाजी जो है बनिए, आप अपने घरों को पर्दे से सजाइए। तो उम्मीद है कि आप मेरी 3-4 गुजारिशात को अमल करोगे। मुझे कभी मौका मिला दोबारा तो फिर बाकी बातें समझाऊंगा। पहला आपको शादियों में एहतमाम करना पर्दे का। अहद कर लीजिए, भूखी मर जाएंगे, सब्जी खा लेंगे, लेकिन बेपर्दा होकर वो खाना नहीं खाएंगे, लज्जत होगा। बेपर्दा नहीं होंगे। शादियों में तो बिल्कुल ऐसा अहद कर लो कि जाना ही नहीं। दूसरे, आप मोबाइल पर, बच्चियों पर खास तौर पर मोबाइल पर कंट्रोल। और तीसरा क्या बताया भाई मैंने, तुम भी बोल रहे? हाँ, पैसा, ब्याज पर पैसा लेना देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। भूखे मर जाइए, अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगिए, आप किसी पड़ोस से ले लीजिए, लेकिन ये कमेटी वाला सिस्टम और ब्याज वाला सिस्टम जहां तक भी हो, अगर कोई आपके ताल्लुकात में कोई औरत भी, आपकी दोस्त, आपकी सहेली, आपकी रिश्तेदार ऐसी हो, उसको बताइए, दावत पेश करिए, नहीं मानती तो उससे रिश्ता तोड़ दीजिए। क्योंकि हम तो अल्लाह उसके रसूल के हैं, हम तो अल्लाह और उसके रसूल के हैं। अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल का नहीं है तो फिर वो हमारा भी नहीं है। बस अगर आपने ये 3 बातें मान ली तो आज का जलसा, आज का प्रोग्राम कबूल हो गया। मुझे उम्मीद है कि फिर कब्र के अजाब से हम लोग बच जाएंगे, हम कब्र की अंधेरी से बच जाएंगे। कब्र की, आप देख लो, एसी के बगैर बैठा नहीं जाता, कब्र में छोड़ के आ जाते हैं लोग, बदन वही होता है, वही मेकअप वाली बॉडी होती है, और जब आ जाते हैं क्या आलम होगा कब्र के अंदर। और फिर चंद दिनों के बाद यही कलाइयां, यही झूमर, माथा, यही जिस पर क्रीम पाउडर लगा जाता है, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, इन्होंने कीड़े खाने लगते हैं, और उधर से फरिश्ते आग ठोकने लगते हैं। फिर कौन मदद को आएगा? मालकुम मिन नसीर, कोई मददगार नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा। न शोहर काम आएगा, न भाई काम आएगा, न देवर काम आएगा, न बच्चे काम आएंगे। अकेले अपने रब के हुजूर कब्र में लेटना है, अकेले अपने रब के हुजूर खड़ा होना है, अकेले अपने नबी की बच्चियों से मुलाकातें करनी है। किस मुंह से मुंह मिलाएंगे? मुझे उम्मीद है कि 3-4 गुजारिशात पर मेरी बहनें अमल करेंगी। हाथ उठा के वादा करोगे कि अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा करेंगे, मुफ्ती साहब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तीनों गुजारिशात पर अमल करेंगे मजबूती से। फिर आप अपने घर में देखेंगे कि बच्चों में कैसा जो है फर्मा बरदारी आ रही है, घर में शोहर की कमाई में कैसा बरकत आ रहा है, घर में कैसा नूर आ रहा है, खुद को कितना अच्छा लग रहा है। अल्लाह की कसम, इत्मीनान माल में नहीं है, सुकून माल में नहीं है। अगर सुकून माल में होता तो लोग खरीद करके मालदारों अपने घर भर लेते सुकून से, इत्मीनान से। सुकून अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बुराइयां छोड़ने में है और अच्छाइयाँ इख्तियार करने में, अल्लाह के करीब जाने में, अल्लाह के रसूल और अल्लाह की मोहब्बत करने में है। अल्लाह ने फरमाया, अपने दिलों की ख्वाहिशात छोड़ दोगे तो खुद ब खुद नेकियों की मोहब्बत हो जाएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, वरना ये तो आपको, अगर इनके पीछे लगोगे, आप पकड़ोगे किनारा, ये पूरा दुपट्टा लपेट में ले लेंगे। ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान वमन यत्तबिउ खुतवाति शैतान फइन्नहु यअमुरु बिल फहशाइ वल मुनकर, ये तो आपको बुराइयों की तरफ धकेलेगी। हो ही नहीं सकता कि नेकियों की तरफ लेके जाएं। मुझे उम्मीद है कि बुराइयों से, चुगलियों से, मोबाइल से, बेपर्दगी से, लोन से, सूद से एकदम तौबा करोगे। करो, अल्लाह हम सब तौबा करते हैं। मेरे साथ बोले सारी बहनें, अल्लाह हम तौबा करते हैं, इन चारों गुनाहों से तौबा करते हैं, अल्लाह हमें माफ फरमा। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दुआ करो, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ भाई? नहीं, बहुत ज्यादा दुआ करा, 40 मिनट हो गए, 50 मिनट है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या करमल अकरमीन, या करमल अकरमीन, या करमल अकरमीन। बिरहमतिक नस्तगीथ, बिरहमतिक नस्तगीथ, बिरहमतिक नस्तगीथ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। ए अल्लाह, हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। अल्लाह, हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। अल्लाह, हमारी बहनें अपना काम छोड़ के, आराम छोड़ के इस गर्मी में यहाँ आई हैं ताकि तेरे नबी की बात सुने, ताकि तेरे कुरान की बात सुने। अल्लाह, इनके आने को कबूल फरमा। अल्लाह, बहनों के बच्चों के आने को कबूल फरमा। अल्लाह, हमारे भाई शाह मोहम्मद साहब और हमारी बाजी और हमारे अतीक भाई ने जो इंतजाम किया, अल्लाह इनको जज़ाए खैर मरहमत फरमा। अल्लाह, अपने फजल से कबूल फरमा, बेहतरीन बदले अता फरमा। या अल्लाह, हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह, हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह, हमको तेरी मोहब्बत से, तेरे रसूल की, हमारे
سینوں میں مولا اولاد کی محبت ہے، خاندان کی محبت ہے، گھر بار کی محبت، لیکن تیری محبت نہیں ہے، تیرے رسول کی بھی محبت نہیں ہے، سب کی محبت ہے کلیجے میں، مگر تیری اور تیرے نبی کی محبت سے خالی ہے۔ اللہ دعا ہے، جانے لگ گئے، رسول نے سوال کر لیا، اسی حال میں قبر میں دل پہنچ گیا کہ جس میں تیری اور تیرے نبی کی محبت میرے مولا سیدھا جہنم میں چلے جائے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اللہ اپنے رسول کی محبت عطا فرما، اللہ گناہوں سے نفرت دل میں پیدا فرما۔ اللہ ہم تو بیزار ہیں، ہمارے قلوب ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے، اللہ آپ حکم الحاکمین ہیں، اللہ آپ علی کل شیء قدیر، ہمارے کلیجے ہمارے دل آپ کے قبضے میں، ہم چاہے نہ چاہے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمارے قلوب کے اندر اپنی محبت عطا فرما، بے حیائی سے، گناہوں سے، سود سے، بے پردگی سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ ہماری بیٹیاں مرتد ہوئی جا رہی ہے، اللہ ہمارے بچے ماں باپ کے نافرمان ہوئے جا رہے ہیں، بیٹیاں منہ موڑ رہی ہیں، ماں باپ کی بات نہیں سنتی ہیں، بچے گناہ کر رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں۔ میرے مولا پیشاب پینے سے بھی اتنا اللہ تو ناراض نہیں ہوتا جتنا شراب اور نشہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے، مگر مسلمان کے بچے لگے ہوئے، اللہ تو ہدایت نصیب فرما۔ میرے مولا آپ ہمارے رب ہیں، اب آپ کے بندے، آپ کے نبی نے ہمارے لیے آپ سے لمبے لمبے سجدے کیے، ہمارے لیے تو قربانیاں دی ہیں، آپ کی خون سے جوتیاں بھر گئی تھی، آپ کو پیٹا گیا ہمارے لیے، آپ پر اوجڑی ڈالی گئی ہمارے لیے، آپ پر میرے مولا پتھر پھینکے گئے ہمارے لیے، مگر ہم اپنے نبی کے نہ ہو سکے۔ اللہ ہم سب کچھ بھول گئے، ہم تیرے نہ ہو سکا، ہماری بیٹیاں نمازیں مکمل نہیں پڑھ پا رہی ہے، میرے مولا گناہوں سے نہیں بچ پا رہی ہے، پردے پر نہیں آ پا رہی، ہمارا قصور ہے، کل قیامت کے دن اگر تو نے پوچھ لیا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری بہنوں کو معاف فرما، ہماری بہنوں نے توبہ کی، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما، اللہ ساری بہنوں کو جزائے خیر مرحمت فرما، جتنی بہنیں قربان آرام قربان کر کے آئی ہیں سب کو حج نصیب فرما، سب کے بچوں میں برکت عطا فرما، کسی کے شوہر کی کمائی نہیں ہے اللہ اس کو کمائی عطا فرما، روزگار میں برکت عطا فرما، کسی کے بچے نافرمان ہے اللہ فرما بردار بنا، اللہ ان بہنوں نے جو وعدے کیے اپنے گھر کو اسی طرح صحابہ کی عورتوں کی طرح سنبھالنا نصیب فرما، اپنے شوہر کے لیے بچوں کے لیے دعا مانگنے والی بنا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں جو کوئی بیمار ہو ہم میں سے اللہ صحت عطا فرما، اللہ سب کی جائز تمنائیں پوری فرما، اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے ساتھ میں آنے والے مہمان ہمارے بھائیوں کی اللہ جائز تمنائیں پوری فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، اولادوں کو عزت عطا فرما، بیٹیوں کو عصمت عطا فرما، اللہ ہمارے بھائیوں کی کمائیوں میں برکت عطا فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، اللہ ہم نے چھوڑ دیا مسجدوں میں مدرسوں میں بلڈوزر چل رہے ہیں، چھینی جا رہی ہے مسجدیں، ہم نے نمازیں چھوڑ دی، ہم نے آباد کرنا بند کر دیا تھا، انہوں نے چھیننا شروع کر دیا، اللہ حکومت کے دل میں ہمارے مدرسوں کی محبت پیدا فرما، مسجدوں کی اہمیت پیدا فرما، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما، ایسا پروگرام کرنے والوں کو قبول فرما، اس پروگرام کو یا اللہ نفع والا پروگرام بنا، ہدایت والا پروگرام بنا، ساری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، بن مانگے دینے والے خدا ہمیں شان عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔